श्रोता बंधु समकालीन गल्प साहित्य जगत रे जड़े कृतविद्य यशस्विनी गाल्पिका से होउछंती गाल्पिका रुमझुम नायक। तांको शब्द रे स्रष्टा सबुदिने संवेदनशील निज सृष्टि को नहीं मनीष जहाँ भावे हुए तो वास्तव रे ता हुई न थाए। भावना भितरे जीवन को सजाए स्रष्टा तार कलम मुनरे सबु कथा कौन समस्त को कही हुए। समाजर न कही पारुथुवा कथा जीवन यात्रा रे न सही पारुथुवा दुख न देखी पारुथुवा खुशी न भूली पारुथुवा स्मृति न जानी पारुथुवा संवेदना सबको निरेखी मने बुझे साइती सजाड़ी बिछेई देबाकू चेष्टा करिछि मो गप माध्यम रे। किछि घटना आखिरे देखिछि किछि शुणिछि किछि भोगिछि किछिरे किछि मिसेई गढ़िछि मो कहानीर संसार। प्राय सबु गपरे चरित्र मानू खूब निकटरू देखिछि। केतेबेले समय मो आगे आगे तो केतेबेले पछे पछे केतेबेले मो हाथ धरी मते चलैछि। समय बयस संपर्क सबू हाथ छड़ाछड़ी होई दूर को घुंची जीवा पूर्वरु मो लेखनी मुनरे बांधी रखिबाकू चेष्टा करिछि सेई घटना और चरित्र मानू। श्रोता बंधु गाल्पिका रुमझुम नायक पुणी कहती साहित्य हेउची जीवनर कथा। समाज को दर्पण देखा परी मो सम्मुखरे चारिकड़े घटुवा घटना दुर्घटना हसकांद मान अभिमान कहबाकू गले जीवन प्रतिटी अनुभव कथा कुहे मोर गप। मोर कहानी माध्यम भाषार संयमता सहित प्रत्येक लेखार एक सचेतन वार्ता थाए। गल्पर चरित्र सबू जीवंत होई उठंती। स्वप्न बास्तवतार मझी नीरवता ही मोर निजस्व गल्पर इलाका बोली मने करती जीवनवादी मानववादी गाल्पिका रुमझुम नायक। से एकाधारे जड़े भावप्रवण कवि जड़े सचेतनशील समाजवादी गाल्पिका पुणी शिशु गाल्पिका मध्य तत्सहित जड़े सुसंपादिका एवं अनुवादिका। सुधन्या कविता सम्मान रे सम्मानिता रुमझुम नायक तांकर कविता ग्रंथ उर्मीर उच्छ्वास 45टी कवितार मनोज्ञ संकलन जो वर्षा प्रेम प्रणय अनुभव सहित आशा आकांक्षा स्वप्न संभावनार चित्र रही। तेबे आज गाल्पिका रुमझुम नायकर गल्प को लेकिन सामान्य आलोचना एवं गोटे गल्प पाठ तांकर गल्प गुड़िकरे मानवीय संवेदना और जीवनबोधर स्वर पाठक को विभोर करे। तांकर गल्प संकलन गुड़िकरे रही कहानी नुहे पेन्थाए स्मृति थरे सकाळ हजिगले जीवन जिउठी कथा कुहे एका एका पक्षीटीए। सारला साहित्य संसद द्वारा जेनामणि नरेंद्र कुमार गल्प सम्मान रे सम्मानिता गाल्पिका रुमझुम नायक तांकर गल्प गुड़िकरे रोमांटिक भाबालुता अतीत आमुखता संवेदी आवेग सामाजिक प्रतिबद्धता एते हृदय जे से सबु पाठक को आप्लुत तार हृदय को आप्लुत करने सहित भावनात्मक स्तर रे बेस प्रभाव विस्तार मध्य करती। तांकर भावनात्मक उच्चता आधार रे रुमझुम नायकर भाषा और भावाभिव्यक्ति खूब सरल स्वच्छंद और सावलील। आज गाल्पिका रुमझुम नायकर पाठकादृत गल्प संकलनस्थ एक चमत्कार गल्प आपण मानक निकट रे मु उपस्थापन करुची।
ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଶେଷ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ। ଗାଳ୍ପିକା ରୁମଝୁମ୍ ନାୟକଙ୍କର ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଶେଷ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ। ବଜାର ଉପରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଗାଡ଼ି, ରିକ୍ସା, ସାଇକେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରି ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର। ଗାଡ଼ି ମଟରର ପେଁ ପାଁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଜୀବନର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବର୍ଷାର ରିମଝିମ୍ ସ୍ୱର ପରି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପାଟଳ ଅନ୍ଧାର ଆକାଶରେ ତଥାପି ଆସିନି, ଲିଭିଗଲାଣି କାହା ଜୀବନର ଦୀପ। ଗଳିମୋଡ଼ରେ ସପନା ମାଳିର ଫୁଲ ଦୋକାନ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲର ହାର ଓହଳିଛି ତା କ୍ୟାବିନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ। ବାସର ସେଜ ଚାରିପଟେ ସୁବାସିତ ଫୁଲର ଗଜରା ଝୁଲିଲା ପରି। ସପଟିଏ ପାରି ବସିଥାଏ ସେ। ପାଖରେ ଫୁଲଡାଲା, କିଛି ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛୁଞ୍ଚି, ସୂତାର ବଣ୍ଡଲଟା ଗଡ଼ୁଥାଏ ଏକଡ଼ରୁ ସେକଡ଼ ତା ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପରି। ଭୋର 6ଟାରୁ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲେ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଭଲ ପାଏ ତା ଫୁଲକୁ, ତା କ୍ୟାବିନ୍କୁ। ରାତି ହେଲେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା 60 ପାୱାରର ବଲ୍ବକୁ ବି ସେ ଅତି ଭଲ ପାଏ। ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ତାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରଖିନି। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଏ, ତା ଭିତରେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥାଏ, ତୋଡ଼ା ତିଆରି କରେ, ଗୋଟା ଫୁଲ ସବୁ ସଜେଇ ରଖେ, ପାଣି ଛିଞ୍ଚେ ମଝିରେ ମଝିରେ। ସେଇଠି ଖାଏ, ଖରା ଜୋର ହେଲେ ସେଇଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏକାଥରକେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଏ। ଘରେ ତାର କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ମାଟିଏ ଅଛି। ରାତି ଯେତେ ହେଉ ପଛେ ତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ବାହାଘର ସିଜନରେ ଯାଉ ଯାଉ ରାତି ହେଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସଜାସଜି ଥିଲେ ରାତି ପାହିଯାଏ। ତାର ଚିହ୍ନା ଗରାଖ ଆଗ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତି, ପଛେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ତାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଭ କାମ ଥିଲେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ହାରର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଅଶୁଭ କାମରେ ଅନାବନା ଫୁଲର ତୋଡ଼ା ନହେଲେ ଗେଣ୍ଡୁ ହାର ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଥିଲା ବାଲା ଲୋକ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି ତାର ଭାରି ଡିମାଣ୍ଡ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଦରରେ ଦିଏ। ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ପୂଜିଲେ ସିନା ପାଠ ହେବ। ତାର ସିନା ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ବାପା ତାର କୋଉ କାଳରୁ ମଲାଣି, ମା ବି ଗଲା, ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଆଗକୁ ପଛକୁ ହେଇ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ସେ ନିଜେ 10-15 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅଭେଗାଙ୍କ ପରି ଏ ଦୋକାନ ସେ ଦୋକାନ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଲା ଯେ ଏକବାର ଗଳି ମୁଣ୍ଡରେ। ବାବୁ ମାସରେ 20 ଦିନ ତା ଦୋକାନରୁ ଫୁଲ କିଣନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହାର ତ କେତେବେଳେ ତୋଡ଼ା। ଭରସିକି ପଚାରି ପାରିନି ସପନା, ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କି ଚାକିରି ଯେ ମାସକୁ ମାସ ଫୁଲ କିଣାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍ତି। ତା ଫୁଲ ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଣୁଥିବା ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ କୋଉଠି କେମିତି ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଛି। କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବେକରେ ହାର ପିନ୍ଧେଇବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ନହେଲେ କୋଉ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକର ପାଦ ପାଖରେ। ହାତରେ ତାରି ଦୋକାନର ହାର। ମନେ ମନେ କୁରୁଳି ଉଠେ ସପନା। ପାଖ ଦୋକାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଏ, ହେଇ ଦେଖ ମୋ ଦୋକାନ ଫୁଲ। ହେଲେ ବାବୁ ଜଣକ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗରାକ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ବାକି ନାହିଁ, ନଗଦ ପଇସା କାରବାର। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଦର। ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଉପରେ ଫତେଇଟିଏ ପିନ୍ଧି କେମିତି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ସପନାକୁ। ମୁହଁରେ ମୁରୁକି ହସର ଧାରଟିଏ ଏ କଳରୁ ସେ କଳ ଯାଏ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବାବୁ ଜଣକ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛ କରି ସପନା ନମସ୍କାର ହେଲା। ବିନୟର ସହ ପଚାରିଲା, ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ ଯେ? ବାପା ସପନା, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତୋ ଉପରେ ଅଧେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗାଡ଼ି ସଜାରୁ ବେଦି ସଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ତତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର 60 ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ତୋ ପରି ସଚା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ ଦେଖିନି ରେ। ମନଟା କାହିଁକି କେଜାଣି କୁରୁଳି ଉଠୁଥାଏ ସପନାର। ତାରିପରି ଗୋଟେ ହିନିମାନିଆଟାକୁ ଏତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ଅଥଚ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କି ଚିହ୍ନିନି କି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନି। ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ବାଡ଼ିରୁ ସେ ବାଡ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି ଫୁଲ ଚୋରି କରି 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ବିସ୍କୁଟଟେ କି କେବେ କେମିତି ମୁଢ଼ି ମୁହାଁ ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଟ୍ କିଣି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ଗୁଡ଼ାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲା। ହାରଟିଏ କରି ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି।
ଯିଏ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ତାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥାଏ। 5 ଟଙ୍କାରୁ ଖସି ଖସି 50 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟି ସାରିଥାଏ। ସେଦିନ କଥା ଏବେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଡର ଲାଗେ ସପନାକୁ। ରାତି 10ଟା ବାଜିବାକୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ବାକି ଥାଏ। ଠିଆ ହେବ, ଆଉ ଟିକିକି ଫେରିଯିବ ଭାବୁଛି, ବାବୁ ଜଣେ ଆସି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ରିକ୍ସାରୁ। ପାଖ ଧୂପ କାଠି ଦୋକାନରୁ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧୂପ କାଠି କିଣିଲେ। ପାନ ଦୋକାନରୁ ଦିଆସିଲଟେ ନେଇ ପୁଣି ରିକ୍ସାକୁ ଚଢ଼ିଲେ। ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସପନା ରିକ୍ସା ପାଖକୁ। ବାବୁ ବାବୁ, ଏଇ ମଲ୍ଲିହାରଟା ନିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ବାବୁ, ଏଇ ମଲ୍ଲିହାରଟା ନିଅନ୍ତୁ। 5 ଟଙ୍କା ହାର, ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଠିଆ ହେଇଛି। ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେର ଶବ୍ଦ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶବ୍ଦ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଲୋକ ବି ଦେଖାଦେଲେଣି, ଶବ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲା ସେ। ଏପଟେ ବାବୁଙ୍କ ରିକ୍ସା ବାଡ଼ାକୁ ଧରିଥାଏ ମୁମୂର୍ଷୁ ରୋଗୀଟିଏ ବିକଳରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ପରି ଅନେଇଥାଏ କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶବାଧାର ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ବାବୁ ଜଣକ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମଉଳି ଆସୁଥିବା ମଲ୍ଲିହାରଟିକୁ ତା ହାତରୁ ନେଇ ଅତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଚିହ୍ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଶବ ଉପରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ। ହାତ ଦିଟା ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ସପନାର। ସେଇ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଏଇ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଯିଏ ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ତାକୁ ଦାନା ଯୋଗେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଜାଣି। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବାବୁ ତା ହାତରେ 5 ଟଙ୍କାର ନୋଟଟିଏ ଧରେଇ ଦେଲେ। ପଚାରିଲେ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଜାତିରେ ମାଳି? ତେବେ ଫୁଲ ଦୋକାନଟିଏ କରୁନୁ। ବାବୁ ସେତେବେଳକୁ ରିକ୍ସାରେ ବସି ସାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଧୂପକାଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆସିଲି ସଜାଡ଼ି ରଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ମୋତେ ସକାଳ 9ଟାରେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। କହି ଚାଲିଗଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଆଉ ତା ମନରେ ବୁଣି ଦେଇଗଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛର ଚାରା। ମଲ୍ଲି, ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପର କୁଣ୍ଡ ଚାରିକଡ଼େ ସେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥୁଛି ସେ ଦିନରୁ ଏବେ ଯାଏ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ତା ଦୋକାନର ଫୁଲ କିଣନ୍ତି ବାବୁ। କାହା ମରଣ ଦିନରେ ତ କାହା ବାହାଘରରେ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଦିଏ ସେ। ଏବେ ଆଉ ତାର ସଂସାରରେ ନିଅଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତା ବୁଢ଼ୀମା ତା ଉପରେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୁଏ ସେତିକି କଲ୍ୟାଣ ଏଇ ବାବୁଙ୍କୁ କରେ। ଦିନେ ଭରସି ପଚାରିଦେଲା ସପନା, ବାବୁ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। କଥାଟିଏ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହେଲେ ପଛକୁ ଭିଡ଼ି ଧରୁଛି କିଏ, କାଳେ ବାବୁ ରାଗିଯିବେ। ଅନ୍ତତଃ ସବୁଦିନିଆ ଗରାଖକୁ ଅଶାନ୍ତି କରାଯାଏନି, ଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିନି? ବାବୁ ତୁମର କେଇ ପୁଅ? ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ସବୁ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇ ସଫା ଜାଗାଟିଏ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ସପନା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପକେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସଫା ଚକଚକିଆ ପାନ ବଟାରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ବାବୁ ସେଇଠି ବସିଲେ। ଭାରି ଉଦାସ ଉଦାସ ଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଗାଳି ଦେଉଥିଲା ସପନା। ବାବୁଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ବାବୁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଉପରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲକୁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ ତୁ ଜାଣୁ? ମୁହଁରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନଟିଏ ତିଆରି ସପନା ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥାଏ ତା ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାବୁ ବୋଲି ଡାକେ। କି ବାବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଜାଣିନି କି ଦରକାର ମନେ କରିନି। କୁକୁରଟିଏ କ୍ୟାବିନ୍ ତଳକୁ ଶୋଇ କୁଁ କୁଁ ହେଉଥାଏ। ବାବୁ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ। କହିଲେ, ସପନା ଦେଖ, ଏଇ କୁକୁରଟା ତଳେ ଶୋଇଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି। କେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଜାଣୁ? ସେ ପଶୁ ଜାତି, ତାର କ'ଣ ବିବେକ ଅଛି? ତଥାପି ଭଗବାନ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପୋକଜୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଜାଣୁ? ମଣିଷ। ହାତ ଗୋଡ଼, ଆଖି, କାନ, ନାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିବେକ ପାଇଁ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସୁମଣିଷ, ଅମଣିଷ। ଭିକାରୀଟିଏ ଆସି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା ତା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ। ସେଦିନ ଏମିତି ବି ତାର ଗୋଟେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଇନି। ତଥାପି ତା ମନ ମାନିଲାନି। ଚାରିନିଟିଏ ଡବାରୁ କାଢ଼ି ଭିକାରୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ହେଲେ ଭିକାରୀଟା ଖୁସି ହେଲା ପରି ତାକୁ ଲାଗିଲାନି। ବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ସପନା, ତାର ଅଭାବ, ମାତ୍ର ତୋ ଦାନାରେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭାବୀ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ସବୁଦିନ। ମଣିଷର ଶରୀର ଓ ମନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ପଶୁତ୍ୱକୁ ଦେବତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରେ ଆଉ ସୁଖୀ ହୁଏ। ସପନା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ତେବେ ବାବୁଙ୍କର ତ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ? ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଗରାଖଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା।
ତା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ସପନା ପୁଣି ପଚାରିଦେଲା, ବାବୁ ତମର ପିଲାପିଲି କେତୋଟି? କଣ୍ଟାଟିଏ ଫୁଟିଗଲା ଯେମିତି ଛାତିର କୋଉ କୋଣରେ। ରକ୍ତ ଝରିଲା ଭିତରେ ଭିତରେ। ଆଖି କୋଣ ଓଦା ହୋଇ ଆସୁ ଆସୁ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୟସର ସବୁ ପାହାଚକୁ ତରତର କରି ଉଠି ଆସି ଆଜି ମୋ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଲୋଡ଼ା। ରାଜଧାନୀର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରବିରଞ୍ଜନ ବଦଳରେ ଯଦି ତୁ ମୋ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବାଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ସିନା ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୋ ଫୁଲ ଦୋକାନର ସବୁତକ ଫୁଲ ତୁ ନିଜେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଅମର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ମରଦେହ ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖଣାହାରିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଅନାମଧେୟରୁ ମୁଁ ସୁନାମଧେୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସତରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଧରମ ପୁଅ। କାଲି ପୁଣି ଆସିବି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଫୁଲ ଦରକାର ହେବ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋ ଦୋକାନ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, କହି ଚାଲିଗଲେ ବାବୁ। ବାବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସପନାର ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। ମନକୁ ମନ କହି ଉଠିଲା, ସତରେ ବାବୁ ମୋତେ ଧରମ ପୁଅ କହି ମହାନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଗଡ୍ ଫାଦର, ଧରମ ବାପା। ତା ପରଦିନ ମିଟିଂର ଲୋକମାନେ ଆସି ଫୁଲ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ଯାଏ ବାବୁ ଆସିନଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା କହିବାକୁ। ବରାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଫୁଲହାର, ତୋଡ଼ା, ରେଜା ଫୁଲ ସବୁ ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବୁ ଲୋକ ପଠେଇ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ। ବେଦୀ ସଜ୍ଜା ହେବ ସପନା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦଣ୍ଡେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ସପନା। ଉଆସ ପରି ଘରଟା କାହିଁ ବାବୁଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳର। ଲୋକ ହାଉ ହାଉ ତାକୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବାବୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବିପରୀତ। ବୋହୂକୁ ଡାକୁଥିଲେ ବାବୁ। ବୋହୂକୁ ବେଳ କାହିଁ? ନଣନ୍ଦ ବାହାଘର। କାହିଁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ସେ ଦେଖୁନି। ଝିଅ ପାଖରେ ବସିଥିବେ ପରା। ସଜବାଜ ହୋଇ ଝିଅ ବସିଛି। ପଛପଟେ ଫୁଲର ଚାଦର ବିଛା ହେଇଛି। ତାରି ଦୋକାନ ଫୁଲ। ବେଦୀ ସଜେଇ ଦେଲା ସେ ଫୁଲରେ। ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ବାସ୍ନା ବାରିପାରିଲା ସପନା। ତା ଦୋକାନ ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ସବୁ କାମ ସାରି ଖାଇକି ଆସିଥିଲା। ତଥାପି କେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକ ତାଙ୍କର। ଘରଟା ଉଠୁଥିଲା କି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତଥାପି ଉଦାସିଆ ଭାବଟା ବାବୁଙ୍କ ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁଟା ଆଜି ଭାରି ଶୁଖିଲା ଲାଗିଲା ସପନାକୁ। ଝିଅ ବିଦାର ଦୁଃଖ ବୋଧେ। କେତେ ଲୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, କେତେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସତରେ ତାର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାକୁ ପୁଅ ପରି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ସହ ତାର କୋଉ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ କେଜାଣି। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ଥିଲା କି କ'ଣ। ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଦ ଯେମିତି କିଏ ଟାଣି ଧରୁଛି। କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା ସେ। ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ରାଜଧାନୀରେ ଡାକ୍ତର। ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ସେ ପାଳିଥିଲେ। ତା ନାଁ ସହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଜରି, ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଗୋଟଉଥିବା ଝିଅଟିର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାରି ବାବୁ। ସତରେ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମଣିଷ ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତେ, ମନକୁ ବୁଝନ୍ତେ, ତେବେ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ରହନ୍ତାନି। ଫୁଲ ବିକିଲେ ଖାଇବ ସେ, ତାର ଗୋଟେ ଭାବନା କ'ଣ? ଭାବିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ନେତା, ରାଜନେତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସବୁଦିନେ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ। ଆଜି କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଫେରିବାକୁ ଠିଆ ହେଲା। ବାବୁ ତା ହାତକୁ ପ୍ୟାକେଟ ଦିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତା ଫୁଲର ଦାମ ସହ ତାକୁ ସାର୍ଟଟିଏ ଦେଲେ। ତା ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଇଁ ଲୁଗାଟିଏ। ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସପନା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ବାବୁ କାହିଁ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ବାପକୁ ବୋଝ ଭାବୁଛି, ମାଆକୁ ଭଉଣୀକୁ ସାତପର କରୁଛି। ବାବୁ ତାର ସାତପର ଫୁଲ ଦୋକାନୀଟିଆ ଦୁଃଖକୁ ଆବୁରି ବସିଲେ। ଆପଣାପର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ। ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା? ଏମିତି ତ ହେଇଥିବେ, ଏଇ ରୂପରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଥିବେ। ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ବାବୁ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ସପନା ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ସହ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଣି ତାକୁ ଦେଲେ। ତା ଦୋକାନର ଠିକଣା କାଗଜରେ ଲେଖି ସଭିଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତାର ବିକ୍ରି ଏଥର ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ବି କୋଉଠି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ, ବାହା ହେଇ ସଂସାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ବାବୁ କେତେ କ'ଣ ଦେବେ ତାକୁ। ଭାବନାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଫେରିଥିଲା ସପନା। ସେଦିନ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇନି, ସିଧା ଘରକୁ। ତା ବୁଢ଼ୀ ମା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେ। ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ରଥଚକ ପରି। ସତରେ ତା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟାକରୁ ଦିଟା ଦୋକାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଗେଇ ପାରିଲାନି ଫୁଲ। ଦିଟା ଲୋକ ରଖିଲା। ବାବୁଙ୍କ ଆସିବା କମିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେ
ଆଉ ସେ ବି ଭୁଲି ଆସିଲାଣି ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ମଣିଷପଣିଆକୁ। ତାଙ୍କ ସଂସାରରୁ ତା ବୁଢ଼ୀମା ଚାଲିଗଲାଣି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁ, ପୁଅ ବିନୟ ଆସି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଭରିଦେଲେଣି। ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ତା ପୁଅର ନାଁ ବିନୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ତା ନିଜର 2 ବଖରିଆ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରଟିଏ 2 ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲାଣି। ବାହାରକୁ ଫୁଲ ସପ୍ଲାଏ ବି କଲାଣି। ତା ଦୋକାନରେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଲୋକ। ଫୋନରେ ଅର୍ଡ଼ର ରଖୁଛି ସେ। କ୍ୟାବିନ୍ ପଛରେ ରୁମ୍ଟିଏ କରି ଅଫିସ୍ କଲାଣି। ଫୋନ୍ ଧରିବାକୁ ପିଲାଟିଏ ରଖିଛି। ସେଦିନ ପିଲାଟି କହୁଥିଲା ତାର 2 ଥର ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି। କିଏ ଜଣେ ବିନୟ ବାବୁ ତାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସପନା କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ବିନୟ ବାବୁ କିଏ ସେ? ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ତା ମନଟା କେମିତି ମନ୍ଥି ହେଉଛି। ଛାତିର କୋଉ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ହେଇ ଆଖିରେ ଅକାରଣ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ତା ପୁଅ ବିନୟର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ଦେଖେଇଲା। ସଞ୍ଜକୁ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଆସିଲା। ଦୋକାନ ପିଲା କହିଲା, ବାବୁ ଆଜି ସବୁ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। କିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ମରିଗଲେ ବୋଧେ। ଦୂରରୁ ପାଖକୁ, ଆହୁରି ପାଖକୁ ଶୁଭୁଛି ସେହି ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟର ଧ୍ୱନି, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ। କିଏ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ କେଜାଣି ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜିର ଏ ବର୍ଷ ବାହା ତିଥିର ଶେଷ ଲଗ୍ନ। କାହା ଦୋକାନର ଫୁଲ କ'ଣ ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସବାଧାର ପାଖ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଫୁଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ମଲା ଦେହଟା। ଦୋକାନ ପିଲାକୁ କହିଲା, ସପନା ଏଥର ଓଳାଓଳି କରି ବନ୍ଦ କରିଦେ। ମୁଁ ଯାଏ, ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସପଟାକୁ ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ଗୋଟିଏ ଧରିଲା ସପନା। ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ତୋଡ଼ାଟା ବିକି ଦେଇଥିଲେ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ହଉ ନହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ହୋଇ କେତେ ପୃଷ୍ଠା। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଆଜି ବି ଜାଣିନି। ଏମିତି ତାଠୁ ଫୁଲହାରଟିଏ କିଣି ଅଚିହ୍ନା ଶବ ଦେହରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ। ତାର ଅତି ପାଖରେ ଚାଲୁଥିଲା ସବାଧାର। ଦୌଡ଼ିଗଲା ସପନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଫୁଲ ଆଡ଼େଇ ତା ନିଜର ମହତ୍ ପଣିଆ ଜଣେଇବାକୁ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଇଏ କାହା ମୁହଁ? ଶୁଖିଲା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସତେଜ ସେଇ ଶୁଖିଲା ହସଟା ତା ବାବୁର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ସବାଧାରକୁ। ପାଦ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଡ଼ି କାନ୍ଦିଥିଲା। ତା ଦୋକାନର ଶେଷ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛର ଗୋଟି ଗୋଟି ପାଖୁଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ତା ପ୍ରିୟ ବାବୁର ଦେହ। ସୁମଣିଷ ଅମଣିଷର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତା କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗତି ନ କରିବାରୁ ମଣିଷ ପଥ ଉଡ଼ିଯାଏ। ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଆଶ୍ରାକୁ ଆଶ୍ରିତ ମନେ କରି ମଣିଷତ୍ୱଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କରିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେଇଥିବା ଆତ୍ମାଟିକୁ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ପଣିଆରେ ଉପହାର ଦେଇଛି? ତା ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ବାଧା ମାନୁନଥିଲା। ବାବୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ, ସପନାରେ ତୋ ଦୋକାନର ଫୁଲରେ ପୋତି ଦେଇ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯିବି। ତାଙ୍କ କଥା ସେ ରଖିଲେ। ହେଲେ ତା ମଣିଷ ପଣିଆ ବିକା ଫୁଲ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ତାକୁ ମଣିଷତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ସବାଧାର ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ କଥା ସପନାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟାଏ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୟସର ସବୁ ପାହାଚକୁ ତରତର କରି ଉଠି ଆସି ଆଜି ମୋ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଲୋଡ଼ା। ରାଜଧାନୀର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରବି ରଞ୍ଜନ ବଦଳରେ ଯଦି ତୁ ମୋ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବାଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ସିନା ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୋ ଫୁଲ ଦୋକାନର ସବୁତକ ଫୁଲ ତୁ ନିଜେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଅମର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ମର ଦେହ ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖଣା ହାରିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଅନାମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ସୁନାମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସତରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଧରମ ପୁଅ। ସପନା ବାପା ପାପା କହି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ରୁମଝୁମ୍ ନାୟକଙ୍କର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଶେଷ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର
ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।